हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी +3 5 सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स। ऑलरेडी मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठार 6 सेमिस्टर पर्यंत ओडिया और हिस्ट्री ऑनर्स समस्त ऑनर्स पेपर आलोचना कर सारी। ता सहित मु कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर एवं 6 सेमिस्टर 5 एवं 6 सेमिस्टर 6 सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स एवं 5 सेमिस्टर और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आलोचना कर सारी। आपण मैंने पूर्व वीडियो रे देखि पारिबे। तो चलंतु आलोचना करबा आज विषय वस्तु यूनिट 4 मान निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 1, मान निर्धारण रे शिक्षार्थी डैश और डैश दिगगुड़ी को संपृक्त परिमाप अणपरिमाप। शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया एवं डैश परस्पर निर्भरशील मान निर्धारण। डैश को मतरे मान निर्धारण एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया। रॉबर्ट एल्सिन। डैश रे उक्ति गुड़िक सरल भावे उपस्थापन उचित सत्य मिथ्या उक्ति। डैश रे समाज समजातीय शब्द रहिबा उचित। मेलक प्रश्न। डैश प्रश्नावली पाई विकल्प उत्तर जोगाई दिया जाए। स्वीकृति जनित प्रश्न। डैश रे जटिल शिक्षणर फलाफल निर्णय असंभव। स्मरण जनित प्रश्नावली। प्रचलित शिक्षा पद्धति मुख्यतः डैश अटे ज्ञान भित्तिक। निर्भर योग्यता मूल्यांकन डैश सह संपर्कित फलाफल। पूर्व प्रस्तुत तालिका को 5 करिबा डैश र मुख्य उद्देश्य। जांच तालिका। डैश एक समय सापेक्ष पद्धति क्रम निर्धारण मापन। डैश प्रबंध रचना समय रे निरंतर प्रत्यानुभूति प्रदान करे। रुब्रिक। डैश दत्त कर्मर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पाई व्यवहृत हुए। रुब्रिक। पारंपरिक परीक्षा पद्धति डैश प्रश्नावलीर आश्रय निये। दीर्घ उत्तरमूल। डैश प्रश्न पत्र अधिक विश्वासजनबद्ध वस्तुनिष्ठ। केउथिरे विभिन्न तथ्य लिपिबद्ध करा जाए। जांच तालिका। केउथिरे प्रश्न सहित संभाव्य उत्तर दिया जाए। बहुधारा प्रश्न। केउथिरे जटिल प्रश्न फलाफल निर्णय संभव। स्मरण जनित प्रश्नावली। केउ प्रश्न रे समजातीय प्रश्न रहिबा उचित। मेलक प्रश्न। केउ प्रकारर प्रश्न गुड़िक अधिक विश्वसनीय और बौद्ध अटे। वस्तुनिष्ठ। निर्भर योग्यता काहा सहित संपर्कित। मूल्यांकन फलाफल। मूल्यांकन पाई केउटी एक प्रमुख प्रवृत्ति परीक्षण। केउटी एक समय सापेक्ष पद्धति क्रम निर्धारण मानव मापन। केउटी प्रबंधर रचना समय रे प्रत्यानुभूति प्रदान करे। रुब्रिक। शून्यस्थान निरूपण कर। यह क्यों प्रकारर प्रश्न। वस्तुनिष्ठ। घर डिंकी कुंभीर। यार क्यों प्रकारर प्रश्न। भाव संप्रसारण मूलक। प्रत्येक मूल्यांकनर उद्देश्य निर्दिष्ट हेले ताको कौन कह जाए। बौद्धता। 2टी वा 3टी वाक्य रे स्थानात्मक मान निर्धारण कौन जानी हुए। स्थानात्मक मान निर्धारण निम्नोक्त लक्षण गुड़िक जानी हुए।
क ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଦିଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା। ନୂତନ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ, ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା। ଏହି ପ୍ରକାରର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ରଖାଯାଏ। ଉଭୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭାନ୍ୱିତ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ମେଳ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉଭୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଯାକ୍ ତାଲିକାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କ ଯାକ୍ ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ବିଚାର କରି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକର ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। କ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ, ଆଲେଖ୍ୟ କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଅପକାରିତା ଲେଖ। କେବଳ ବାଚନିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥିର କରିବା ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତର ନୀତି ଲେଖ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ ବା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଉଚିତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୋପାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗଠିତ କ୍ରମରେ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। 5ଟି ବା 6ଟି ବାକ୍ୟରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। କ ସର୍ବାଧିକ ବନାମ ସ୍ୱଭାବଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଖ ସ୍ଥିରୀକୃତ ମନୋନୟନ ପରୀକ୍ଷଣ। ଗ ସ୍ଥାନାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଘ ଗଠନାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସମଷ୍ଟିଗତ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ସ୍ଥିରୀକୃତ ମନୋନୟନ ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କୃତିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣମାନଙ୍କରେ କେବଳ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ହୋଇଥାଏ। ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକାର ଉପକାରିତାମାନ ଲେଖ। ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଅଟେ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ତୁଳନାରେ କମ୍ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। କୃତି ନମୁନାର ଗୁଣାବଳୀ ଲେଖ। କ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଏହା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଏହା ଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଟେ।
କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ନମନୀୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, କୃତି ନମୁନାର ଉପକାରିତା ମାନ ଲେଖ। ଏହା ଗୃହ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ। ଏହା ଜଟିଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ ସହାୟକ। କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକର ଉପକାରିତା ଲେଖ। କ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ, ଆବେଗ, ଆଗ୍ରହ ଓ ମନୋବୃତ୍ତି ଆଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଉପଦେଶନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସହାୟକ। ନେକ୍ସଟ, କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକର ଅସୁବିଧା ଲେଖ। କ କେତେକ ଲକ୍ଷଣ କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ବେଳେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦିଗରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ଦକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଉପକାରିତା ଲେଖ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଥା ଜ୍ଞାନବୋଧ, ପ୍ରୟୋଗ ଓ କୌଶଳ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଅନୁମାନ କରି ଉତ୍ତର ଦେବା ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଅଟେ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତାର ସହିତ ଫଳାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ସମ୍ଭବ। ସମାପ୍ତ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍ତେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସେଥିରେ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକ୍ଟକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।